कोविड के दौरान असी सारे काफ़ी डरे भी हुए हाँ और स्पैशली साढ़े आले दुआले है जो असी इधर उधर दी खबरां भी सुन रहे हैं तो वह भी किते ना किते काफ़ी ज़्यादा घर बैठे भी सानू डरा दिंदियां ने। अजिहे दे विच ये कह सकते हैं भी कदी कदी ना साडी अपनी समझ के उत्ते भी ना कह सकते भी पर्दा पै जाता है। कदी कदी खुद नूं समझ नहीं आती भी हुण करना की है। यही समझ शायद इस दौरान रखनी साडे लई बहुत ज़रूरी भी है, चाहे वो नियम लागू करन ते उत्ते होवे, नियमां नूं फॉलो किद्दां करना उन्हां दे उत्ते होवे, या फिर असी सोशल डिस्टेंसिंग किवें रखनी है, या फिर असी अपने आप नूं किवें बचाउणा ते दूजिआं नूं किवें बचाउणा। ये सब समझ किते ना किसी पॉइंट ते आके धरी धराई जी रह जाती है। साडा ख्याल जांदा नहीं है, बंद जिहा हो जाता एकदम दिमाग। पर अज शो दे विच मैं जरूर कहना चाहुंदी हां तुहानूं, जे शुरुआत कीती आपां तां इस समझ नूं ना असी बिल्कुल रखीए और अवेयर रहीए हर चीज़ लई। असी कैनेडा दे विच बैठे हाँ या दुनिया के किसी भी कोने दे विच बैठे हाँ, वैक्सीन संबंधी बहुत तरह के भरम भुलेखे जिहड़े ने वो पाए जा रहे हैं, पै भी रहे हैं। कई थावां दे उत्ते रिजल्ट जो माड़े निकले तो उही वैक्सीनस जिहड़ियां सीगियां उन्हां दे उत्ते दोबारा तो ट्रायल किए गए, उन्होंने देखा गया, परखिया गया, तो फिर उन्होंने वैक्सीनस नूं है सारे किते डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और आम जनता जिहड़ी है उन्होंने वो वैक्सीन लगाई जा रही है। सो इस तरह कैनेडा दे कोल अपनी बनाई हुई वैक्सीन नहीं है, पर कैनेडा ने इधरों उधरों जिन्नी भी वैक्सीन लई है बहुत सोच समझ के उसके उत्ते बहुत सर्वे किया गया, प्रॉपर टेस्टिंग हुई है, उस तो बाद ही वैक्सीन आई है। एस्ट्राजेनेका के उत्ते सवाल खड़े हो रहे थे, वो भी प्रॉपर टेस्टिंग जी करवाई गई जो तो उस कोई खामी इदा की पाई नहीं गई। वो ब्लड क्लॉट्स दी जो शिकायत आईयां सीगियां, वो कहा जा रहा है भी किसी तरह के किसी हर व्यक्ति के उत्ते जिवें अलग अलग तरह कोई ना कोई चीज़ असर करती है। जो कोविड भी हुंदा है या कोई भी वेरीएंट लग रहा तो उदों भी बॉडी एक अलग अलग तरह नाल, हर किसी परसन की बॉडी जिहड़ी है वो इक्को जे तरीके दे नाल ही काम नहीं कर रही। जे सिम्पटम्स भी ने तो वो भी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अलग अलग तरह के आ रहे हैं। सो इसी तरह जी वैक्सीन है वो भी हर व्यक्ति के उत्ते आपो अपने तरीके नाल वक्खो वक्खरे ढंग दे नाल जिहड़ी है असर कर रही है। जदों वैक्सीन इत्थे आई तो चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन है, चाहे फाइजर है, मॉडर्ना है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका है, वो सारियां प्रॉपर टेस्टिंग दे नाल जिहड़ियां मंगवाईयां गईयां ने। कल जदों बीयर कह सकते अपना जदों सरी न्यूटन दे विच एथलैटिक पार्क दे विच वैक्सीन जिहड़ी है लगाई जा रही सीगी, खबर मिली सी कि फाइजर की वैक्सीन उत्थे लग रही है। इनफैक्ट साडी टीम भी उत्थे दौरा करन पहुंची भी सी ते वैक्सीन भी उत्थे लगवाउण दे लई गई सी ते उत्थों दे जिहड़े हालात सवेरे 6 वजे तो देखने को मिले, वो 6 वजे तो लैके घट्टो घट्ट 12 वजे तक के हालात जिहड़े है 12:30 के वो साडी टीम ने उत्थे खुद रह के देखे है। उस दौरान बहुत वड्डी गिनती दे विच उत्थे इकट्ठ हो चुकिया होया सी, लोग वैक्सीन लगवाउण दे लई पहुंच रहे सी। असीं खुद भी जो लाइन दे विच खड़े लोगों को देख रहे सी तां सा लग रहा सी शायद सारे रजिस्ट्रेशन करवा के आए ने या फिर जिहड़े जिहड़े इस इलाके दे ने वो होणगे। हालांकि जिहड़े सिक्योरिटी वाले सीगे वो सब भी चैक जरूर कर रहे सीगे कि तुहाडे कोल तुहाडे रजिस्ट्रेशन नंबर है जिहड़ा वो होना चाहिए है। और उस तो बाद जो सेहत अथॉरिटी वाले भी जो उत्थे पहुंचे, क्लीनिक्स वाले, वो पॉपअप क्लीनिक वाले, उन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन जी है वो बकायदा लाइन टू लाइन जाके उन्होंने सांझी की है भी जे थोड़ी रजिस्ट्रेशन जी है वो स्पैशली हॉटस्पॉट्स जोड़े ने, जे वो हॉटस्पॉट वाले एरिया के लोग ने उही वैक्सीन जी है लाइन के खड़े होण। अदरवाइज पूरा दिन तुसीं कढ़ के इन्नी लंबी कतार के खड़े रहोगे, उस तो बाद जो वैक्सीन लगनी होएगी तो हो सकता थोड़ा नंबर ही ना आए। सो कल बिल्कुल इदा ही होया। कुछ लोगों को शायद कह सकते हैं भी पता नहीं सही, या जो असी लाइनअप सीगे तो सगे संबंधियों फोन करके कह दिता इत्थे वाली वैक्सीन लग रही है, फाइजर की लग रही है तो तुसी भी पहुँच जाओ। ये नहीं पूछा गया भी उन्होंने ऑलरेडी इत्थों का आंदे भी ने इस जोन दे विच या फिर हॉटस्पॉट दे विच ने ते वो इस वैक्सीन के लिए जिहड़े ने एलिजिबल है भी है या नहीं। नो डाउट कि कोई उम्र हद तो रखी नहीं गई सी भी इन्ने तो इन्नी एज के लोग ही सिर्फ पहुँच सकते हैं, इदा का कुछ सीगा नहीं। पर फिर भी लोगों को दिक्कत काफ़ी आईयां, लड़ाई झगड़े होए लोगों के, सिक्योरिटी वालियां दे नाल भी लड़ाई हुई, जिहड़े उत्थे पॉपअप क्लीनिक वाले परसन सीगे मैंबर सी उन्हां दे नाल भी है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कल कहते होया इत्थे। सो अजिहे लड़ाई झगड़े तो बाद ये जरूर कह सकते हैं भी हुण जिवें फ्रेजर हैल्थ का तो यह कहना भी ये पॉपअप क्लीनिक्स जिहड़े लगे ने, पहली गल तो कल किसी ने इस संबंधी जानकारी नहीं सीगी। दूजी गल यह भी जो हैल्थ अथॉरिटी के वलों जो गल कही गई है सेहत अधिकारियों के वलों भी वैक्सीन इस तरीके लगाई जा सकती है, तो यदी नॉलेज जी है या यदी जी कह सकते हैं भी अवेयरनैस है या फिर ये कैंप कित्थे लग रहे हैं, किहड़ी वैक्सीन लगनी है, ये कित्थे घाट जी है देखी गई कि लोगों को इस तरह की दिक्कत आई। सो अगे भी इस तरह की प्रॉब्लम तुहानूं ना आवे भी सवेर तो कतारां
'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਦ ਛਾਣਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਮਰ ਹੱਦ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਓਪਨ ਹੈ ਉਹ ਪੌਪਅਪ ਕਲੀਨਿਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਹਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੌਪਅਪ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਮੌਜੂਦ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੈਥਸ ਦਾ, ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਕਰਵ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਦਦ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, UAE ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ USA ਨੇ ਐਮਬਾਰਗੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਹਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਭਿੱਜਣ ਡਈ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ। ਜੀ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਜੀ 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 ਬਿਲकुल ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵਾਸਤੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। तो उस करके ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੁਤਨਿਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹੈ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 75-80 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? मैं अमरजीत राणा बोल रहा हूँ जी। अमरजीत जी, हाँ जी। मेरे सेम सब्जेक्ट के ऊपर आई हैव सम कमेंट्स कि सबसे ਜਿਹੜੀ मेन प्रॉब्लम है इंडिया ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ population and we should keep everything into consideration। ਇੰਨੀ population ਦੇ ਵਿੱਚ it's difficult ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, we can't understand that ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟਸ 15 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ 10 ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ,
ਹਾਂਜੀ फोटो सेल्फी ले रहे हैं, इट्स लाइक मेला जा बना लिया इन्होंने। सो आई होप कि मतलब ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਜੀ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਆਲਮਾਈਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ 6-7 ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੇਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਉਸ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ ਕਿ घर दे विच पहलों कि कहते ना कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। ठीक है ना? पहलों अपना घर ते देख लो कि घर दे विच तुहाडे जिहड़े स्यापे पए आ उन्हां नूं पहलों मुका लो, उस तो बाद ठीक है दूसरे दी मदद करो जरूर करो पर वो जरूरी सीगा कि अपने को देखो वैक्सीन इहदी भी गल कर रहे हैं। वैक्सीन आपां जिन्हों कोरोना दे विच सब तो मुफीद वैक्सीन मन्निया जांदा जिन्हों कहंदे आ रेमडेसिविर जिहड़ी वैक्सीन है वो एक समा ये आ गया कि वो वैक्सीन कंपनियां को इन्नी सरप्लस होगी कि वो वैक्सीन उन्होंने बर्बाद करनी पई, उन्होंने नष्ट करनी पई वो वैक्सीन। ते उस तो बाद हालांकि देखो ये सब तो वड्डी गल इन्हां दा सवाल दा मुफीद जवाब ये है कि सैकेंड वेव की सानू नहीं पता असी सैल्फ कहना कांग्रेचुलेशन करन दे मोड दे विच चल गए अपने आप नूं लो जी कि कोरोना नूं हराता
ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਕ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ more than 70% ਜਾਂ 75% ਜਦੋਂ more than people ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੇਫ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ 70%, 75%, 80% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 18-20 ਲੱਖ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਹੁਣ UK ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੇਨ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ICMR ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨਪੁਰ IIT ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਵ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਫੋਰਥ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿਊਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹਰਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਖੈਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਆਲੂ ਪਾਓ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢੋ, ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਪਾਓ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੋਈ FIR ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ 2 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਹਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੀ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਵਧਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ, ਜਦ ਲਾਈਨ ਬਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨਾ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਾਂਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਮੰਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕੋਂ ਲਾਗੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ, ਹਰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਖੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਓਵਰਆਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਖਬਰਾਂ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਪਹਿਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 6 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਖਬਰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਹਨਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਚ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਟਰੈਵਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬੜੀ ਵਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਫਲਾਈਟਸ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਿਓਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰੈਸਟ ਮੋਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੜੇਗੀ। ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਖਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਖਤੀ ਜੇ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ IIT ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ FIR ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, SOI ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, SOI ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਖੜੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰੈਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ 20 ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ SOI ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਹੇਠ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਖੈਰ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ 2-4 ਦਿਨ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ 45-50 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-60, 70-70 ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਵਾਨ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਆਲਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਲੋਪਸ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰਵ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਆਲਮ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਆਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵੀ 60 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 70 ਜਣੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨੋ-ਮੇਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੇਨੋ-ਮੇਨੀ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸ਼ੋ ਰੈਗੂਲਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ, ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪੀੜ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੋਚ ਸਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੀਏ
ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 5 ਵਜੇ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਟਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3000 ਵਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲੂ ਫਲਾਜ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਦੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਲੇਰੀਆ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਫਲੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖੋਜ, ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਸਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੇਸ਼। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।